Welcome back for the next lecture on the engineering mechanics, that is unit number 4, center of gravity and moment of inertia, that is a CGMI. In the previous lecture, we had seen that how to calculate or how to find out the coordinates of the centroid by a first principle. Okay, that we had seen for the semicircle, and then aligned with that, we have discussed for the quarter circle, its coordinates x bar and y bar. Okay, by considering various aspects, that is by considering axis of symmetry and without axis of symmetry. That part we have discussed in a previous lecture. Now we'll discuss that next part, which you require to be note down in your notebook. That is related to the calculation of the centroids of the different geometrical figures, and with respect to standard geometrical figures, how to find out or how to locate the coordinates of a complicated geometrical figures. That we are going to look into this session now. So prepare the table like this: a serial number, then a shape, area, x bar and y bar. That is x coordinate of a centroid, and a y bar is nothing but the y coordinate of the centroid. Okay. So now see here, for these cases, in a previous lecture, we had seen the centroid or the location of the centroid, that is the coordinates of the centroid for the semicircle. This part we have derived by using the first principle. Okay, that is a x bar and y bar for a semicircle of a radius r, capital R, we have calculated as a 4r by 3 pi. That is a y coordinate for this case, because a reference point O is somewhere else here. It means the diagram is completely in a first quadrant. So the diameter axis xx is our reference axis xx, and the tangential axis from this point O, it is from left hand side of the diagram, we can say corner, we can say that is nothing but our reference y axis. So from the y axis, the distance of the centroid is x bar, which is equals to radius r of the semicircle. Whereas the y coordinate of the centroid for this semicircle, that is from the x-axis, is about 4r by 3 pi. Now looking towards this sketch, this is a circle. Okay, so for the circle, you will take the reference point at any of the corners, say at the top left hand side, top right hand side, bottom right hand side, or bottom left hand side. What could be the coordinates of the x bar and y bar? That is a centroid, we can say. जर का मी सर्कल साठीचा रेफरन्स पॉइंट हा बॉटमला लेफ्ट कॉर्नरला घेतला, बॉटमला राईट कॉर्नरला घेतला, टॉपला राईट कॉर्नरला घेतला किंवा टॉपला लेफ्ट कॉर्नरला घेतला, जेणेकरून दोन्ही ऍक्सिस तिथून टँजंट असतील, एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील, तर सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स एक्स बार आणि वाय बार काय असतील रे? सर्कल साठी सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट एक्स बार आणि वाय बार काय असतील? आर 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 आणि आर असतील की वेगळे असतील? Is it will be the capital R, that is the radius, or the diameter D? अरे काय होईल, फक्त लक्ष द्या जरा इकडं. आपण या पॉइंटला घेतलाय ओ, इथं आहे आपला रेफरन्स पॉइंट, इथं आहे एक्स ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल टँजंट आहे इथं, वाय ऍक्सिस व्हर्टिकल टँजंट आहे इथं. सेंट्रॉइड जी आहे एक्स बार वाय बार, बरोबर. एक्स बार म्हणजेच त्या सेंट्रॉइडचं वाय ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स ते किती असणार आहे? कंपल्सरी त्याच्या रेडियस आर एवढं असणार आहे. सिमिलरली वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे एक्स ऍक्सिस पासूनचं अंतर व्हर्टिकल ते किती असणार आहे? कंपल्सरी आर म्हणजे रेडियस एवढं असणार आहे. तोच पॉइंट मी ओ काय घेतला, इथं घेतला, समजा इथं रेफरन्स पॉइंट ओ घेतला, वाय ऍक्सिस माझा आहे तोच राहील, एक्स ऍक्सिस हा इथं येईल, म्हणजे पुन्हा एकदा माझं एक्स अंतर म्हणजे एक्स बार हा कॅपिटल रेडियस सॉरी कॅपिटल आर रेडियस एवढाच असेल, आणि वाय डिस्टन्स या टँजंट पासून इथं असणार आहे, पुन्हा एकदा आरच असणार आहे. सिमिलरली मी या कॉर्नरला घेतला काय आणि या कॉर्नरला घेतला काय, the magnitude of that, sorry, coordinates of the centroid will be the r and r only. Then just tell me that when that coordinate of the centroid, that is x bar and y bar, the x bar will be 0 for the circle. X coordinate of a circle will be 0 during y axis वर घेतल्यावर. सेंट्रॉइड y axis वर असेल तर, सेंट्रॉइड जर का y axis वरती असेल तर, म्हणजेच काय होतं रे तिथं,
ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कोण असेल? वाय ऍक्सिसच. वाय ऍक्सिस. जर का ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असेल तर सेंट्रॉइड आपला वाय ऍक्सिस वरती येणार, म्हणजेच त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय असणार, तर त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट हा कंपल्सरीली 0 राहणार. सिमिलरली जर का मी एक्स ऍक्सिस हा सेंट्रॉइडल ऍक्सिस घेतला, इफ विल कन्सिडर एक्स ऍक्सिस as a centroidal and axis of symmetry, no doubt that axis of symmetry always passes to the centroid. जर का तो माझा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री हा एक्स ऍक्सिस असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट किती असेल आणि वाय कोऑर्डिनेट किती असेल? बोला. हा, एक्स कोऑर्डिनेट किती असेल आणि वाय कोऑर्डिनेट किती असेल जर का एक्स ऍक्सिस हा माझा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असेल तर? एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार आणि वाय कोऑर्डिनेट 0 कोणता असेल? वाय. वाय. समजा आता मी थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड करतो. जर का आता तुम्ही जी आन्सर सांगितली ती कशी सांगितली? रेफरन्स पॉइंट हा कुठेतरी माझा आउटसाइड असायला पाहिजे, म्हणजे टँजंटच्या ठिकाणी पाहिजे होता. वाय ऍक्सिस सिमेट्री घेतली, रेफरन्स पॉइंट इथं घेतला, तर माझा वाय कोऑर्डिनेट हा वाय बार हा माझा आर असेल आणि एक्स बार हा 0 असेल. एक्स ऍक्सिस ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री घेतला, रेफरन्स पॉइंट मी इथं घेतला, तर एक्स कोऑर्डिनेट हा एक्स बार असेल, वाय कोऑर्डिनेट हा 0 असेल. परंतु जर का मी ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स बार असा घेतलेला आहे किंवा माझा रेफरन्स पॉइंट ओ हा इथं आहे, जो सर्कलचा सेंटर आहे तोच माझा रेफरन्स पॉइंट आहे, तर एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट काय असतील? आर स्क्वेअर आर स्क्वेअर. आर स्क्वेअर आर स्क्वेअर. What will be the magnitudes of the centroids, or sorry, coordinates of the centroid if the reference point is the center of a circle? काय असतील रे? रेडियस आर आहे त्याचं, सर्कलचं रेडियस आर आहे. 0 0 0 असतील ना सर? 0. हा, आणखी किती जणांना म्हणायचं 0 असेल ते? How many of you are confident about the 0? The coordinate x bar and y bar are 0 when the reference point is the center itself for a circle. Anyone other than those two? अरे कुठं असेल? सेंटर पॉइंट हाच त्याचा रेफरन्स पॉइंट घेतला तर एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट काय असतील? 0 0 coordinate of origin. 0. Those are nothing but the coordinate of origin. 0 0 It means they will be 0 and 0. जर का सेंटर पॉइंटच सेंट्रॉइड असेल तर सेंटरचे कोऑर्डिनेट हेच सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स असणार, आणि रेफरन्स पॉइंट जर का इथूच असेल तर याचा एक्स ऍक्सिस इथून जाईल, वाय ऍक्सिस इथून जाईल, कुठून सेंटर मधूनच गेले म्हणजे 0 झाला, ओरिजिन पासून झाला. म्हणजे काय होईल? त्या ऍक्सिसच्या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये क्वार्टर सर्कल असेल, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये क्वार्टर सर्कल असेल, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये क्वार्टर सर्कल असेल आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये राहिलेलं क्वार्टर सर्कल असेल. इट मीन्स दॅट whenever the center point is a centroid for a circle, in that case it's a x bar and y bar, that is the coordinates of the centroid will be 0. Okay, now the next one also we had seen, that is a quarter circle. For a quarter circle, if the reference point O is somewhere else here, then its area will be pi r square by 4 as usual, because circle चा एरिया हा pi r square आहे, त्याच्यापेक्षा हे 4 पटीने लहान आहे. एक कॉर्नर पीस आहे फक्त याच्यातला, म्हणजे फोर्थ पार्ट आहे. म्हणजे काय करायला आपल्याला त्याच्या टोटल एरियाला 4 ने डिवाइड करावं लागेल. ओके, and we had seen it's x bar and y bar of a centroid from this reference point are at a distance 4r by 3 pi. हे दोन्ही आपण किती दाखवलेत? 4r by 3 pi दाखवलेत. सिमिलरली फॉर अ ट्रायंगल, ट्रायंगल हा तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल असेल, सॉरी इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल किंवा नॉन इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल, अदर दॅन राईट अँगल असेल, तर त्या केसमध्ये, आता या केसमध्ये आपला कसं आहे, हा इक्विलॅटरल आहे, हे अँगल सेम आहेत, बरोबर आहे का? बघा, angles are same, 60 degree 60 degree, base is a b, height is a h, reference point O is here, इथं reference point O घेतलेला आहे, तर याचा x coordinate काय असेल रे? If reference point is at a corner, then what will be its x coordinate? b by बरोबर b च्या निम्म्यावरती असेल की नाहीये, कारण हा आपला ट्रायंगल हा इक्विलॅटर असल्यामुळे
अपेक्स पॉइंट वरून जर का आपण लाईन ड्रॉ केली तर ती बरोबर या लाईनची बायसेक्ट होते. म्हणजेच हा अपेक्स पॉइंट हा बरोबर या लाईनच्या सेंटर पॉइंटच्या वरती येतो. क्लिअर? म्हणजेच काय होणार आहे, याचा सेंटर हा बरोबर ह्या अपेक्सच्या खाली असेल आणि तो अपेक्सच्या खाली म्हणजेच कुठं असणार, या बेसच्या निम्म्यावरती असणार. म्हणजे x coordinate will be half of the base width, whereas the y coordinate will be at a distance of h/3. हाईटच्या तो कुठं किती असणार, निम्म्याला असणार. दिस केस इज ऍप्लिकेबल फॉर अ राईट अँगल ट्रायंगल ऑल्सो. आपण पुढे बघणार आहे पुढच्या स्केच मध्ये. ओके, तर मला सांगा या केस मध्ये माझा जर का रेफरन्स पॉइंट किंवा मी इथं y ऍक्सिस ही ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री पकडली, इफ आय एम कन्सिडरिंग y as an axis of a symmetry and reference point at the base. बेसच्या ठिकाणी मी रेफरन्स पॉइंट घेतोय, म्हणजे इंटरसेक्शन लाईन जी असणार कोणाची, y ऍक्सिस आणि बेस. इथं मी जर का माझा रेफरन्स पॉइंट O घेतला तर x कोऑर्डिनेट काय असेल आणि y कोऑर्डिनेट काय असेल? x coordinate 0 आणि y coordinate h/3. x कोऑर्डिनेट हा कंपल्सरी 0 येणार, कारण तो बरोबर काय आहे, त्या बॉडीचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे आणि तो कोणता आहे, y ऍक्सिस आहे. म्हणजे y ऍक्सिस हा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाला, x बार हा 0 झाला आणि सेंटर हा पुन्हा एकदा आहे त्याच लोकेशनला असणार बेस पासून, तो म्हणजे h/3 ला राहणार. Is it clear about this one? 1, 2, 3, 4 sketches. Now the next one is about a right angle triangle with a base width as a b and height as h. Location of the centroid is a capital G here with a coordinates as a x bar and y bar. So now for right angle triangle, in a analysis of the beams, that is in the support reactions of the beams, we had seen that the center used to be there, or the centroid used to be there at a distance of a 1/3 from the right angle triangle, either along the height side or along the base side. म्हणजेच राईट अँगल ट्रायंगलला त्याचा जो सेंट्रॉइड असतो, त्या सेंट्रॉइडचं लोकेशन किंवा त्याचा सेंटर पॉइंट जो असतो, तो सेंटर पॉइंट हा बरोबर राईट अँगल पासून त्या बेसच्या अलॉंग जर का अपेक्स पॉइंट असेल तर तो त्या बेसच्या 1/3 ला असतो, म्हणजे b/3. हा इथं आपण दाखवलेला आहे x कोऑर्डिनेट, x बार b/3 आणि y कोऑर्डिनेट सुद्धा कुठं असतो, तर त्याच्या 1/3 ला म्हणजे h/3 ला. मीन्स फॉर दिस केस the both x and y coordinates will be b/3, sorry, 1/3 of a particular dimension, that is a base or a height, provided that the reference point must be at the right angle only. जर का राईट अँगलच्या ठिकाणीच रेफरन्स पॉइंट असेल तरच ते b/3 आणि h/3 येईल. जर का मी रेफरन्स पॉइंट O इथं घेतला तर y कोऑर्डिनेट काय असेल रे? If I am considering reference point O at this point, इथं मी रेफरन्स पॉइंट घेतला म्हणजे माझा x ऍक्सिस हा आहे तोच असेल, फक्त y ऍक्सिस माझा इथं येईल. जर का y ऍक्सिस इथं असेल तर x कोऑर्डिनेट किती असेल रे? म्हणजे माझा कुठून असेल, इथून ते इथपर्यंतचा, म्हणजे G पासून ते या व्हर्टिकल लाईन पर्यंत असेल. त्याचं मॅग्निट्यूड किती येईल? b/2. म्हणजे हाफ म्हणायचं का तुम्हाला? बेस विड्थ ही b आहे आपली. मी रेफरन्स पॉइंट O इथं घेतोय. जर का रेफरन्स पॉइंट इथं घेतला O च्या ठिकाणी, तर आपल्याला काय पाहिजे, डिस्टन्स आता या पॉइंट पासून ते इथपर्यंत पाहिजे आहे. आपल्याला माहिती काय आहे, या सेंटर पासून ते इथपर्यंत माहिती आहे 2b/3. 2b/3 कसं काढलं, बरोबर आहे? टोटल इज अ b. 1 पार्ट इकडे मग राहिलेला 2 पार्ट राहील. राईट, तसं केलं तरी चालतंय. किंवा टोटल बेस किती आहे, b आहे, म्हणजे डायमेन्शन टोटल किती आहे, b एवढी आहे. त्याच्यापैकी आपल्याला या साइड पासून इथपर्यंत माहिती आहे किती आहे, b/3 आहे. मग शिल्लक किती राहिलं, एवढं. म्हणजे काय करावं आपल्याला, b - b/3 करा. यू विल गेट द 2b/3 as a x coordinate. Y coordinate will remain as usual, that is a h/3. Similarly, if I will take the reference point O here, मी इथे घेतला रेफरन्स पॉइंट, तर त्या केस मध्ये x कोऑर्डिनेट माझा किती असेल, रेफरन्स पॉइंट O इथे घेतला म्हणजे समजा हा y ऍक्सिस आहे आणि इथून जाणारा पॉइंटला हा x ऍक्सिस आहे. x कोऑर्डिनेट काय असेल, y कोऑर्डिनेट काय असेल? कोऑर्डिनेट b/3. x कोऑर्डिनेट हा पुन्हा एकदा b/3 असेल आणि y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट काय असेल, इथून ते इथपर्यंत पाहिजे आपल्याला. आपल्याला माहिती कुठून आहे, इथून ते इथपर्यंत h/3. 2h/3.
टोटल एच आहे, Yes, sir. त्याच्यामधून h/3 हे मायनस केलं, रिमेनिंग विल बी 2h/3 2h/3. असेल ते. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. नाव द नेक्स्ट वन. तर हा नेक्स्ट जी जॉमेट्रिकल फिगर दाखवलेली इथं ती स्क्वेअर आहे. बी आणि एच, हाईट ॲज अ एच अँड बेस विड्थ ॲज अ बी. तर आपल्याला माहिती आहे स्क्वेअर असेल किंवा रेक्टेंगल असेल तर त्याचा सेंट्रॉइड हा कॉर्नर पासून, कोणत्याही कॉर्नर पासून आपण घेतला तर तो बरोबर b/2 आणि h/2 असतो. तो स्क्वेअर असू द्या किंवा रेक्टेंगल असू द्या, कंपल्सरी त्याचा सेंटर पॉईंट कुठं असणार आहे तर बेसच्या निम्म्यावरती आणि हाईटच्या निम्म्यावरती. कोणत्याही कॉर्नर पासून घेतला म्हणजे काय, तुम्ही या साइड पासून जर का व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आला तरी सेंटर पॉईंट हा बरोबर टोटल हाईटच्या निम्म्यावर असणार, किंवा तुम्ही या साइड पासून लेफ्ट साइडला चालला तर सेंटर पॉईंट हा तुमचा बरोबर या साइड पासून जी काय तुमची टोटल बेस आहे त्या टोटल बेसच्या निम्म्यावरती असणार, म्हणजे जिकडून तुमचा निम्म्यावरतीच असणार आहे. किंवा या पॉईंट पासून तुम्ही वरती गेला म्हणजे व्हर्टिकल ऍक्सिसला बघितलं तर तो सेंटर पॉईंट हा कंपल्सरी तुमच्या हाईटच्या हाफला असणार म्हणजे h/2 ला असणार. हे झालं रेक्टेंगल आणि स्क्वेअर साठी. आता हा होता रेक्टेंगल स्क्वेअर, सॉरी हा स्क्वेअर होता, रेक्टेंगल दाखवलेला बघा इथं. सेंटर पॉईंट आपण बघितलं तर प्रत्येक कॉर्नर पासून, म्हणजे रेफरन्स पॉईंट म्हणतो मी, रेफरन्स पॉईंट हा कॉर्नर म्हणतोय, तिथून आपला एक्स आणि वाय ऍक्सिस जनरेट होणार आणि त्या ऍक्सिस पासून आपण जर का लोकेशन्स बघितली तर कंपल्सरी आपली ती हाईटच्या आणि बेसच्या हाफ येतात. ओके, सो नाउ टेक डाउन द एक्झाम्पल. It was asked in May 18 for 3 marks. But they asked to locate the centroidal x axis for the T section given in a below figure. ओके, ही जी डायग्राम दिलेली आपल्याला या डायग्राम साठी त्यांनी काय विचारलेलं आहे की लोकेट द एक्स सेंट्रोइडल ऍक्सिस. सेंट्रोइडल ऍक्सिस पण कोणता, एक्स हा सेंट्रोइडल ऍक्सिस आपल्याला लोकेट करायचा आहे. तर मला सांगा सेंट्रोइडल ऍक्सिस आहे म्हणजे तो सेंटर मधून पास होणार आहे, बरोबर. आणि आपल्याला कोणता विचारलाय, एक्स ऍक्सिस विचारलाय. मग जर का एक्स ऍक्सिस जर का आपल्याला लोकेट करायचा असेल तर आपल्याला एक्स बार काढावा लागेल की वाय बार काढावा लागेल रे? वाय बार. आपल्याला वाय बार काढावा लागेल. आता पुढे जाऊन त्यांनी काय सांगितलंय, दे हॅव नॉट आस्क्ड फिगर बिलो, इन फिगर बिलो. हा, त्यांनी आपल्याला कुठून दाखवायचं, लोकेट करायचं सांगितलेलं का नाहीये. आता ही जर का आपण डायग्राम व्यवस्थित बघितली या केसमध्ये तर काय आपल्याला काय आढळतं, तर हिला वाय वाय हा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असणार आहे, बरोबर आहे का? बघा या स्केचला वाय ऍक्सिस हा एक्स ऍक्सिस विचारलंय तिथं. हा हो घे, एक्स ऍक्सिस विचारलाय, पण मी काय म्हणतो बघा जरा, या डायग्रामला वाय वाय ऍक्सिस हा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असणार. क्लिअर? म्हणजेच तुम्ही जर का वाय ऍक्सिस ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री पकडला तर तिथं तुमचा एक्स कोऑर्डिनेट हा कंपल्सरी 0 येणार. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला की रेफरन्स पॉइंट तुम्हाला हा अदर दॅन कुठेतरी एका साईडला घ्यावा लागेल, बरोबर आहे का? म्हणजे आयदर ऍट द बॉटम ऑर ऍट द टॉप. मग बऱ्याच वेळा काय करायचं, रेफरन्स ऍक्सिस असला की काय करायचं, कंपल्सरी, सॉरी ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असला की कंपल्सरी ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री लोकेट करून घ्यायचा. Whenever there is an axis of symmetry, firstly locate the axis of symmetry, assume its axis of symmetry. क्लिअर? आणि त्यानंतर ना पुढची कॅल्क्युलेशन स्टार्ट करायची. तर सिंपल प्रोसेस काय करायचं, तर पहिल्यांदा दिलेल्या डायग्राम मध्ये जी डायग्राम दिलेली आपल्याला तिला सिंपल जॉमेट्रिकल फिगर्स मध्ये डिवाइड करून घ्यायचं. मग ही सिंपल जॉमेट्रिकल फिगर्स याच्या कोणकोणत्या जनरेट होतील रे? ओके, सो नाउ कन्सिडर द केस. Dimensions, just tell me the dimensions. What about the horizontal dimension for flange? Length 100 millimeter है, width 20 millimeter. 120. What about these? 20 na? Same sir, same. 20 and 100. Okay, so from the top to the bottom. So what? Just a minute. So what we have to do here? We have to firstly divide the given geometrical figure into the simple geometrical figures. Now tell me, which simple geometrical figures will be there here? या केस मध्ये सिंपल जॉमेट्रिकल फ्लॅंज आणि वेब, फ्लॅंज आणि वेब असतील. करा डिवाइड. मग चला, वरचा टॉपचा पोर्शन जो आहे फ्लॅंजचा त्याला मी एरिया A1 असं म्हणतो आणि याला मी एरिया A2 असं म्हणतो. सो दिस इज अवर एरिया A1 and this is our area A2.
2. Okay, after that what is next we have to do? We have to locate the centers of each and every plane lamina. सिंपल जॉमेट्रिकल फिगर्स म्हणजे A1 चा सेंटर अज्युम करायचा, A2 चा सेंटर अज्युम करायचा, जिथं असेल तो साधारणतः कुठं असेल, हा इथं कुठेतरी असेल. दे बाय अ स्मॉल लेटर्स, कॅपिटल घेतली तरी चालेल, काय हरकत नाहीये, बट विल गो फॉर स्मॉल लेटर्स. G1 X1 Y1 हा सेंटर कुणाचा आहे? A1 चा आहे. A2 चा कुठेतरी असेल, इथं कुठेतरी असेल असं आपण अज्युम करूयात. फॉर A2 somewhere else here as a G2 X2 Y2. ओके, देन ह्या कंप्लीट लॅमिनाचा सेंटर कुठं असेल रे? आता A1 आणि A2 दोघं कंबाईन केल्यानंतर ना कुठं असेल? टुवर्ड्स G1 असेल की टुवर्ड्स G2 असेल? टुवर्ड्स G1 असेल की टुवर्ड्स G2 असेल? Towards G1. Towards the G1, so that we'll assume that it is somewhere else here as a capital G with coordinates as a x bar and a y bar. तर त्यांनी विचारले की आपल्याला locate the centroidal x axis विचारले. So I would like to go for firstly the axis from the same. याच्यामध्ये मी पहिला centroidal axis x draw करतो. This is our a centroidal axis x. Okay, now they asked its location, means they asked the y distance of the centroidal axis. परंतु त्यांनी टॉप की बॉटम असं काय सांगितलं का आपल्याला? No. मग आता आपल्याकडे चॉईस आहे, फ्रॉम टॉप or फ्रॉम बॉटम यू वांट टू गो फॉर? विल कन्सिडर फ्रॉम द बॉटम इटसेल्फ. इथून करूयात. सो रेफरन्स पॉइंट O मी इथं घेतो. का मी इथं घेतोय? कारण मला y कोऑर्डिनेट 0 करायचा आहे, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 करायचा आहे. का कसा 0 होईल? कारण याला y ऍक्सिस ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे. y ऍक्सिस ही ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असल्यामुळे डायरेक्टली माझा x कोऑर्डिनेट हा 0 होईल. म्हणून मी काय करतोय? रेफरन्स पॉइंट हा बरोबर बेसला घेतोय, त्या बेसच्या सेंटरला घेतोय, म्हणजे तिथून काय होईल? x कोऑर्डिनेट हा बरोबर 0 होऊन जाईल. Okay, so do the same. So from here draw a vertical line which will be passing through all the three centers, that is G1, G2 and G. या तिघांमधून ती लाईन पास होईल. This is our centroidal axis y. This is our centroidal axis x. We have considered reference point O. They asked locate the centroidal axis x, means they asked a y bar distance. So y bar distance will be this much. That is from the reference point I would like to go for. This is our y bar which is required to be calculated. Okay, हा आपल्याला y bar distance काढायचा आहे. X bar will be ultimately 0 for this case because y is axis of symmetry. Completed up to this? Yes. Okay, now how to find out the y bar for this complicated figure? Now simple figures we have seen, we have used the double integration technique or whatever the equations will be there generating therein. By that we have derived that. Now for the complicated laminas we have to take the help of known dimensions or known coordinates of a simple geometrical figures. आता याचा आपल्याला माहिती आहे, कुणाचा? G1 चा सेंटर माहिती आहे आपल्याला, हा इथं आहे. याचा x कोऑर्डिनेट काय असेल रे? x1 काय असेल? G1 चा x1 काय असेल रे? 0 असणार, कारण तो y ऍक्सिस वरती आहे. y ऍक्सिस वरती. आता याचा जर का y1 बघितलं आपण तर तो y1 कुठून असेल रे? So this is an first example. I would like to go for x and y axis for all the figures. ही आपली पहिली होती, त्याचा x axis y axis आहे. G2 साठी सुद्धा मी काय करतो? x आणि y axis जनरेट करतो, जे तुमच्या लगेच लक्षात येईल ते. ओके, आणि रेफरन्स पॉइंट O इथं आहे. तर आपल्याला y1 पाहिजे आहे, म्हणजे y1 हे डिस्टन्स कुठून कुठेपर्यंत असेल रे? Capital G to G1. कॅपिटल G ते G1 कसं असेल? y1 हा कोण आहे? y कोऑर्डिनेट आहे. कोणाचा? सेंटरचा. कोणाच्या? A1 च्या. मग तो आपण कुठून रेफरन्स पॉइंट पकडला? इथून पकडला की नाहीये? म्हणजे हे डिस्टन्स जे y1 असणार ते कुठून असणार? त्याच्या x ऍक्सिस पासून ते
इथं म्हणजे त्याच्या सेंटर पासून ते बरोबर आपल्या रेफरन्स पॉइंट ओ पर्यंत. So this will be our y1. Similarly, this will be our y2, we can say. Okay, so just to generate the lines and give the names to them. This as a y1 and this as a y2. Okay, so y1 will be known to us. किती येईल रे y1? 110. Once again. 110. 110 millimeter. Exactly. कसं झालं रे? I would like to write over here. G पासून ते Length 100 पर्यंत millimeter 100 आणि आणि half वरती of 10. the length Right. width half. म्हणजे इथपासून ते इथपर्यंत 100 आपल्याला दिलेलं आहे. तर इथपासून वरचं आपल्याला माहिती किती असतं? हाईटचे निम्म असतं. म्हणजे इथलं डिस्टन्स जे आहे आपलं ते h/2 असतं. ही किती हाईट आहे? 20 आहे. म्हणजे किती झालं? 10 झालं. म्हणजे काय येणार ते? 100 + 10 110. Great. Similarly, what will be the area A1? Area A1 हे 100 आहे, हे 150 160 दिसतंय. This is 100. Area A1 1000 millimeter square. 100 into 10, that is a 1000 or 10,000. 100 into 20. Sorry, 20. Sorry. Means 2000 or 20,000. 2000. 2000 स्क्वेअर millimeters. युनिट दिलेलं नव्हतं, मिलीमीटर आपण अजून दिलेलं होतं, मी लिहिलेलं नव्हतं इथं. A1 is a 200 millimeters. Similarly, G2 is equals to x2 y2. X2 will be 0. Y2 किती असेल ते? 50. म्हणजेच आपण काय केलं, हा y2 is equals to h2/2 केला. h2 किती होती आपली? 100 होती. So 100/2 is nothing but the 50. Similarly, area A2 is equals to, बोला. 100 into 20, 2000 millimeter square. So once again, it is a 2000 square millimeters. So total area A will be there. प्लेन लॅमिनाचा किती असेल? सॉरी, पूर्ण कॉम्प्लिकेटेड लॅमिनाचा A1 A2 20 कसं येणार? A2 ठीक आहे, 20 इथे 20 into 100, 2000 ना, right na? So total area A will be summation of A1 and A2. So what is that? 4000. 4000 millimeters. Okay, have you understood up to this step? Yes. Yes, sir. आता पुढे आपण काय काढायचंय? G(x bar y bar). त्याच्यापैकी आपल्याला काय पाहिजे आहे? y bar. We are interested in a y bar only. ओके, तर y bar काढायचं आहे म्हणजे आपल्याला मोमेंट कोणत्या ऍक्सिस भोवती घ्यावं लागेल? रेफरन्स पॉइंट O आपला इथं आहे. म्हणजे आपल्याला मोमेंट सर्वांची घेताना इथं जो आपला हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस असेल त्याच्या भोवती आपल्याला मोमेंट घ्यावी लागेल सर्वांची. म्हणजे आपण काय होईल? एक्स ऍक्सिस हा आपण लोकेट करू शकेल. रेफरन्स पॉइंट O पासूनचं अंतर आपल्याला y bar एवढं पाहिजे आहे. ओके, सो बाय व्हॅरिनस थिअरम वी विल गो फॉर डायरेक्टली, और इंस्टेड ऑफ व्हॅरिनस थिअरम वी आर नोइंग द इक्वेशन. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. काय रे फॉर्म्युला? y bar इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला सांगा काय आहे? 3 pi. Is it an yn by summation A? Yes, sir. असंच आहे ना? Yes. हाँ sir. Now put up the values Yes, sir. then. So y bar will be equals to an y1 yn म्हणजे काय असणार? A1 into y1 A1 into A1. plus A2 into y2 divided by A1 plus A1 plus A2. that is A1 is a 2000 into y1 किती आपला? 50 आहे. 110. 110 सॉरी, हा 110 110. plus A2 is a 2000 into y2 किती आहे? 50. 50 divided by total area 4000. So what is the magnitude for a y bar? Do the calculations and tell me the answer.
2000 into 110 plus 2000 into 50 divided by 4000. This is 50 and 50. Now what is the answer? 22,0025. 22,005. 25. 80th है ना? Just tell me the answers. We will check it. We will cross check it. Sir, 100 ना 100 येईल ना सर No, you do tell me the answers. 15 ने 100 येते अरे सर बाबा नो तुम्ही calculations करा रे बाळा नो. You just do the calculations by 80. calculating. So answer is a 80 millimeters. From which? From base या top? base If it is from base, then from top the x-axis will be. मग टॉप पासून किती असेल रे ते? 40. म्हणजेच काय केलं आपण 120 मायनस 80 केलं. 80 टोटल हाईट 120 आहे. मायनस जर का आपण हे y बार केला किती आलाय हा y बार आपला आता आलेला 80 80 मायनस केला तर बरोबर आपल्याला राहिलेलं डिस्टन्स मिळेल. दॅट इज इक्वल्स टू व्हॉट इज द आन्सर? 40. 40 Y bar is equals to 40 millimeters from the top. Okay, it means the centroidal x-axis will be at a distance of 80 millimeters from the base or 40 millimeters from the top. Understood how to go for? करता येईल कसं? yes sir फक्त काय करायचं होतं होमवर्कला फक्त डायमेन्शन बदला डबल करा सगळ्या डायमेन्शन 100चं 200 करा 20चं 40 करा आणि फक्त y बार काढून घ्या किंवा आणि दुसऱ्यांदा काय करा याला बरोबर फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पकडा आणि x बार आणि y बार काढून घ्या. जमेल सर्वांना? Yes, sir. ओके ओके थँक्यू.